हाय खरेंडस ए गोटाए झीर कहानी। गोटे समयरे दुई बेला भात पाई हंतसंत हेउथिला आजी कोटी कोटीर मालिक। किंतु प्रश्न कौन जान सेही गोटाए रातिरे कौन हेला सेटा तार भाग्य को ओलटाई देला। गाँरे सबुठारु गरीब बोली कुहा जाउथिला। चाकिरी खोजु खोजु गोटे दिन गोटाए धनी लोकर घरे पहुंचीगला। लोकटा प्रथमे ताकू चाकराणी रखिला। किछि दिन परे निजर सबु संपत्ति ता नामरे लेखिदेला। दुबई रे किना नुआ खलाट मध्य ता नामरे करिदेला। एबे भाव देख कौनसी झगड़ा न थाई आनंदरे निजर सबु संपत्ति गोटाए अजणा झीर नामरे काहींकी लेखिब केही। एटा की झीटार चालाकी ना सेही रातिरे किछि घटिथिला। जानिले तुमे आश्चर्य हब। प्रेम अछि, ठकामी अछि, गोटाए रहस्य अछि। सेटा सबु बदलाई देला। देखा जाऊ सबु बदलाई देइथिबा सेही रातिकू। एटा सरलार कहानी। गोटाए झीर सबु हराइले मध्य हारिनी। प्रेम कला ठकागला। सेही ठकामीकू निजर शक्ति बनाई नेला। सकाळे रास्ता धारे धूली उडुछि। सूर्यर प्रथम किरण बुलुछि। सरला हातरे गोटाए पुरुणा चिठी धरी गोटिए गोटिए घरर दुआर ठक ठक करुछि। चिठीरे लेखा चाकिरी दरकार, रोसेई करिबी, कपड़ा धोइबी, परिष्कार करिबी, जोगाजोग करंतु सरला। सबु जागारे गोटिए उत्तर आम घरे चाकराणी अछि। अन्य जागारे दुआर बंद करिदेबे। से क्लांत हेइगला। किंतु हार मानिबा तार जान नाही। कारण घरे तार छोट झील पानी नथाई सोईछि। समीक से वर्ष केतेक आगरे गोटाए रोगरे मरीगला। एबे सरला पाखरे केवल तार झील। मध्याह्नरे से गोटाए नुआ कॉलोनी को गला। परिष्कार सुंदर रास्ता, उच्चा देवजाल, प्रति गेट आगरे सिक्यूरिटी। से चिठीटा नोटिस बोर्डरे लगाई शांतरे चलिला। सेतिकीरे पछरु गोटाए कलाबी MW आसी ठिया हेला। ड्राइभर ओलाइला। तार नाम राजू। से चिठी पढ़ुछि। सांगे सांगे भितरु कार दुआर खोली गोटाए लोक बाहरिला। आमिर मल्होत्रा सुट बुट पिंधि बहुत स्टाइलिश। मुहरे शांति किंतु आखिरे गोटाए शून्यता। आमिर पचारिला ए चिठी किए लगाइछि। राजू कहिला सार कौनसी झील चाकिरी खोजुछि। आमिर मुंड उठाई सरला को देखिला। से रद्रे ठिया, घामरे भिजिछि, किंतु मुहरे भल रंग। आमिर सहजरे कहिला तोर चाकिरी दरकार। सरला कहिला हाँ सार, रोसेई करिबी, घर परिष्कार करिबी, जहा भी काम करिबी सार। आमिर कहिला राजू काली एहाकू आन देखिबा। से चालीगला। किंतु जाऊ जाऊ गोटाए मुहूर्त सरला आड़कू अनाइला। परदिन राजू सरलार घरकू आसिला। माँ सार कहिछंती काली सकाळू चाकिरी को आसिबाकू। सरलार मुहरे मास केतेक परे हस फुटिला। से भगवान को धन्यवाद देला। सकाळे से आमिरर बंगला को आसिले। गेट आगरे सिक्यूरिटी पचारिला नाम सरला। से उत्तर देला। भितरे सबु झकझक। प्रति कोण प्रति जिनिस निज जागारे। से काम आरंभ कला। झाड़ू हातरे घर मुछिला, बासन माजिला। किंतु तार चालरे किछि अछि सम्मान, सरलता, निकटता। संध्यारे आमिर आसिला। काम देखि कहिला तू बहुत भल काम करिछु। सरला मुंड नेई कहिला कालीठारु आहुरी भल करिबी सार। धन्यवाद सार, मोर पूरा चेष्टा करिबी। धीरे धीरे दिन गड़ीगला। प्रति संध्यारे सरला चा बनाई आमिर को देव। केबे पचारिब अल्प चीनी पसंद करंती। आमिर हसी कहिब तू केमिति जानिलु। से कहिब प्रतिदिन देखुछि तो सार। धीरे कथा बढ़िला। आमिर निजर जीवन कहिबाकू लागिला। तार बोऊ किपरि छाड़ी चलीगला। घरे केवल काम थिला किंतु शांति नाही। सरला सुनिब। से अधिक कथा कहिब नाही, किंतु तार आखि सबु कहिदेव। आमिर कहिला सबुबेले मने हुए घर बहुत बड़ किंतु ता भितरे केही नाही। सरला कहिला सार बड़ घर नुहे
ବଡ଼ ମନଲୋଡ଼ା। ଆମିର ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଭିତରେ କିଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମିର ସାଲାଣି ଦେଲା। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ତୋ ପାଇଁ। ସରଳା କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ଉପହାର କାହିଁକି? ଆମିର କହିଲା, ତୁ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ଏ ଘରର ମଣିଷ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ କେହି ଏମିତି କହିନଥିଲା। ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ କଥାହୀନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସକାଳର ହସ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚା କପ୍, ଆଖିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଭାବରେ କେବଳ। ସରଳା ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବ। ଆମିର କାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଚା ଦେବ। କଥା ନଥାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଶାନ୍ତି, ନିକଟତା ବାଣ୍ଟି ନେବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମିର କହିଲା, ସରଳା ଆଜି ମୋ ସହ ଚା ଖା। ସରଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାର୍ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ବସିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମିର ହସି କହିଲା, ଏ ଫାରକ ମୁଛିଦେବି। ସରଳାର ଓଠରେ ହାଲୁକା ହସ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଚା ଖାଇ ବସି ରହିଲେ। ଆମିର ବହି ଦେଖାଇଲା, ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାର ଗପ କହିଲା। ସରଳା ଶୁଣି ଗପରେ ଡୁବିଗଲା। ଆମିର ହସି କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଶୁଣୁଛୁ, ଅଳ୍ପ କୁହ। ସରଳା କହିଲା, ବୁଝିବା ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଲାଗିଲେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ଆମିର ମହମବାତି ଜଳାଇଲା। ଘରେ ନରମ ଆଲୁଅ ବୁଲିଲା। ସରଳା ପଚାରିଲା, ସାର୍ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆମିର ହସି କହିଲା, ବର୍ଷା ପୁରୁଣା ମନେ ଆଣେ, ଭଲ ଖରାପ। ମହମବାତିର ଆଲୁଅରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଭରିଗଲା। ଏବେ ସରଳା କେବଳ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ଘରର ଆତ୍ମା। ଆମିରର ହସ ଫେରି ଆସିଛି। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଦୁଆର ଆଗରେ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସରଳା ଘରକୁ ନିଜର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ପଛରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆମିର କହିଲା, ସରଳା ତୁ ମୋର ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ମୋ ଘରର ଭାଗ୍ୟ। ସରଳା ହାଲୁକା, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେ ସାର୍। ଆମିର ହସି କହିଲା, ତଥାପି ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହବୁ। ପ୍ରେମରେ ଭୟ ମିଶିଗଲା। ସରଳାର ହୃଦୟ ଜୋରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କଲା। କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ସରଳା ଶୋଇଲା ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ନିକଟ କରେ ନାହିଁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଚାହେଁ? ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦରେ ତାର ହୃଦୟ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି। ଝରକାରୁ ଉଲଟା ଘର ଦେଖି ପ୍ରତି ଜିନିଷ ନିଜର ଲାଗୁଛି। ପରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମିର ସରଳା ମଝିରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରତି କଥା କହିବ, ସେ ଚୁପ୍ ରହି ହସିବ। ତୋ ହସ ଏ ଘରର ଆଲୁଅ କହିଲେ, ସାର୍ ହସ କି ଛୁଧାମାରେ କହିବ, ହୃଦୟର ଛୁଧାମାରେ କହିବ। ଆଖି ମିଶିଗଲା। ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ଓ ପ୍ରେମ ନ କହି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସହ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କର, କେବଳ ଫର୍ମାଲିଟି, ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଂଶ, ଆମିର କହିବ। ସରଳା ଭାବି ନ ପଢ଼ି ସାଇନ୍ କଲା। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମିର କହିଲା, ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଆଗରୁ ଆସ, ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ସରଳା ହଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟ। ଆମିରର ଆଖିରେ କିଛି ଲୁଚାଇଛି। ଆଗର ପ୍ରେମିକ ନୁହେଁ, କିଛି ଗୋପନ କରୁଛି। କାରଣ ନଥାଇ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଉଠି ଯାଉଛ? କାହା ସହ କଥା ହଉଛ? ପ୍ରେମ ଏବେ ଅଧିକାର ହେଇଗଲା। ସରଳା ସୁନା ପିଞ୍ଜରାରେ ଖସିଗଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁ ଚେତାଇଲା, ମା ସାବଧାନ, ସାର୍ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାଗଜ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସରଳାର ହୃଦୟ ଜୋରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କଲା। ସେହି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସକାଳେ ଫାଇଲ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର। ହାତ କମ୍ପିଲା। ପ୍ରେମ ଖେଳ ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସରଳା ହାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସବୁ ବଦଳେ। ସେହି ଦିନ ଆସିଗଲା। ପ୍ରତି କାହାଣୀରେ ଗୋଟାଏ ତେସ୍ତ ଥାଏ। ସରଳାର ଜୀବନରେ ଏବେ ସେହି ତେସ୍ତ ଆସିଗଲା। ଯିଏ ତାକୁ ଘରର ଅଂଶ କହିଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ତା ହାତରେ। ସକାଳେ ସରଳା ଫାଇଲ ଖୋଲିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଲିକ ସରଳା ଦେବୀ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ଆମିର ନିଜର ଚାଲାକିରେ ସବୁ ତା ନାମରେ କରିଛି। ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଭୁଲ ହେଲେ ଦୋଷ ତା ଉପରେ ପଡ଼େ।
ସେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଠିକ୍ କଲା, ଏ କାହାଣୀର ଶେଷ ମୁଁ ହିଁ ଲେଖିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମିର ଆସିଲେ ସରଳା ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା, ରକ୍ତ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ। ସାର୍, ଏ କାଗଜରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ସାଇନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମିର, ହଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସରଳା, ଏବେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ସହ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମିର ହସି, ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ, ତୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି। ସରଳା କଠିନ, ଭଲ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ? ଆମିର, ପ୍ରେମରେ ଲାଭ ଲୋକସାନ କୋଉଠି ଦେଖିବା? ସରଳା, ପ୍ରେମରେ ଠକାମି କରିବା ନୁହେଁ। ତାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ସରଳା ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ଉକିଲ ମିସ୍ତର ଖାନ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଖାନ୍ କାଗଜ ଦେଖି, ବଡ଼ ଠକାମି, କିନ୍ତୁ ତୋ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସରଳା, ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଜମା କରିବି। ରାଜୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ ଆମିରର କଥାର ରେକର୍ଡିଂ ଦେଲା। ସେ ସାଇନ୍ କରିବ, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିବ। ଏବେ ସତ୍ୟମିଛ ମଝିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମିର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ବସିଥିଲା। ସରଳା ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ। ଜଜ, ସରଳା ଦେବୀ, ଏ ସାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଠକାମିରେ କରାଇଛି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ? ସରଳା ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ, ହଁ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ରାଜୁ ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ସାର୍ ସରଳାକୁ ଠକାଇ ସାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମିର ପ୍ରଥମ ଥର ସରଳାର ଆଖିରେ ଅନାଇଲା। ତାର ମୁହଁର ମୁଖା ଖସିଗଲା, ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଜଜଙ୍କ ରାୟ, ଆମିର ମଲହୋତ୍ରା ଦୋଷୀ। ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂରା ଅଧିକାର ସରଳା ଦେବୀର। ସରଳା ମୁଣ୍ଡ ନେଇଲା, ଓଠରେ ହାଲୁକା ହସ ଜୟର ଭାବ। କୁହନ୍ତି ନା, ଝିଅ ଠିକ୍ କଲେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସରଳା ବଦଳାଇ ଦେଲା ଓ ନିଜର ଜୀବନ, କାହାଣୀ, ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରେମରେ ହାରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଠକାମିକାରୀକୁ ଚୁପ୍ ରହି ଦେଖିବା ହିଁ ଭୁଲ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।